رات کی خاموشی اکثر اپنے اندر ایسے راز چھپائے رکھتی ہے جنہیں جانے کے بعد انسان کا سکون ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے۔ ہورین کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ صرف ایک عام لڑکی تھی، مگر اب وہ ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکی تھی جس کے قوانین بھی پراسرار تھے اور انجام بھی۔ یہ قسط ہے سایہ کی تیسری کہانی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس ہوا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی۔ ہورین اپنے بستر پر بیٹھی کتاب کو گھور رہی تھی۔ کتاب اب اس کے لیے محض کاغذ کا ایک ڈھیر نہیں رہی تھی، یہ جیسے اس کی زندگی کی ڈور کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر الفاظ اب بھی جل جل کر روشن ہو رہے تھے۔ تمہارا پہلا امتحان قریب ہے۔ اگر سچ جانا ہے تو سائے کی پیروی کرو۔ ہورین نے کتاب کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ جیسے خود بخود رک گئے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ ہورین اپنے آپ سے سرگوشی میں، یہ سب آخر کون کر رہا ہے اور کیوں مجھے؟ اچانک کمرے کے کونے میں رکھا ہوا آئینہ ہلنے لگا۔ اس میں دھندلا سا عکس ابھرا، ایک سایہ جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ ہورین چونک کر کھڑی ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے عکس غائب ہو گیا۔ کبھی کبھی سائے روشنی کے محتاج نہیں ہوتے، وہ انسان کے دل میں بسی کمزوریوں سے جیتے ہیں۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر ہورین کے لیے دنیا جیسے خاموش ہو چکی تھی۔ وہ سیدھی احمر کے پاس گئی، جو ہمیشہ کی طرح ایک بلیو جرنل میں کچھ لکھ رہا تھا۔ ہورین سخت لہجے میں، احمر، مجھے سچ جانا ہے۔ یہ کتاب، یہ سب، تمہارے پاس جواب ہے نا؟ احمر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں اٹھائیں۔ احمر پراسرار لہجے میں، کچھ جواب خود انسان کو تلاش کرنے ہوتے ہیں ہورین۔ میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں، مگر چلنا تمہیں پڑے گا۔ ہورین جھنجھلا کر، بکواس بند کرو۔ کل رات میرے کمرے میں سایہ آیا تھا۔ وہ کون ہے؟ احمر لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر بولا، وہ صرف سایہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، اور حقیقت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ڈائری بند کر کے چلا گیا۔ ہورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ احمر کچھ چھپا رہا ہے، مگر کیا؟ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی پر بارش کے قطروں کی دستک کے بیچ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ہورین ڈر گئی۔ ہورین گھبرائی ہوئی آواز میں، کاف، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گئی۔ دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا، مگر فرش پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جب چاند مکمل ہوگا تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ ہورین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے کاغذ کو مروڑ کر پھینک دیا، مگر جیسے ہی اس نے پلٹ کر کمرے کی طرف قدم بڑھایا، کمرے کے اندھیرے میں وہی سایہ کھڑا تھا۔ راوی، انسان دروازے بند کر سکتا ہے، مگر سایہ کبھی باہر نہیں رکتا۔ ہورین نے جلدی سے اپنی ڈائری اٹھائی اور لکھنے لگی۔ اس کے الفاظ کانپ رہے تھے۔ آج ایک بار پھر وہ سایہ میرے کمرے میں آیا۔ وہ کچھ چاہتا ہے۔ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں یا یہ سب حقیقت ہے؟ اچانک ڈائری کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے۔ اس پر ایک نیا جملہ لکھا جا چکا تھا جو اس نے کبھی نہیں لکھا تھا۔ قربانی کے بغیر سچ نہیں ملتا۔ ہورین کا سانس رکنے لگا۔ وہ ڈائری پھینک کر پیچھے ہٹ گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو چاند آدھا روشن تھا، اور چند دنوں میں مکمل ہونے والا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے لائبریری میں ہورین کتابیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک بوڑھی لائبریرین اس کے قریب آئی۔ بوڑھی عورت سرگوشی میں، تم پر جو سایہ ہے وہ صدیوں پرانا ہے، اس سے بچنا آسان نہیں۔ ہورین حیرانی اور خوف میں، آپ جانتی ہیں اس کے بارے میں؟ عورت نے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کالی کتاب پکڑا دی اور کہا، اسے پڑھو، مگر یاد رکھو، ہر سچ خوشی نہیں لاتا۔ ہورین کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ کتاب کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک عورت غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ سچ ہمیشہ قریب ہوتا ہے،
मगर वही करीब तरीन चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा डराती है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। दिन गुजरते गए और वो रात करीब आने लगी जिसकी खबर कागज़ पर दी गई थी। चांद मुकम्मल होने वाला था और हर गुजरते दिन के साथ साया करीब तर आ रहा था। होरेन के कमरे में मुसलसल एक अनजाना दबाव महसूस होता। रात को सोने के वक्त बिस्तर के पास किसी के चलने की आवाज़ आती। खिड़की पर दस्तक, कानों में सरगोशियाँ और आईने में अजीब अक्स। वो अब जानती थी कि ये सब इसके वहम नहीं थे। यूनिवर्सिटी में एक दिन इसने अहमर को रोक ही लिया। होरेन सख्त लहजे में, बस मुझे सच बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब क्या है? ये साया कौन है और कुर्बानी क्यों मांगता है? अहमर ने गहरी सांस ली। अहमर मध्यम आवाज में, होरेन, मैं ये सब शुरू से जानता हूं। ये साया एक आम साया नहीं है। ये इस किताब का कैदी है जो तुम्हारे हाथ में आई। होरेन चौंक कर, कैदी मतलब? अहमर, हजारों साल पहले एक शख्स ने ममनुआ इल्म हासिल किया। इसने अपनी जान के बदले इस साए को कैद किया, मगर शर्त ये थी कि जब भी कोई इस किताब को खोलेगा, ये साया इस शख्स की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। होरेन के हाथ कांपने लगे। होरेन, तो अब वो मुझसे क्या चाहता है? अहमर, वो तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ चाहता है, तुम्हारी कुर्बानी। इस रात होरेन को एक डरावना ख्वाब आया। वो एक जंगल में खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा और टूटे हुए दरख्त। दरमियान में एक काली मूर्ति खड़ी थी जिसकी आंखों में सुर्ख आग जल रही थी। साया गंभीर आवाज में, वक्त करीब है। चांद के नीचे तुम्हें फैसला करना होगा। अपनी रूह दो। इसका खून बहाओ जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो। होरेन चीखती है और नींद से जाग जाती है। पसीने में भीगी हुई दिल धड़क रहा था, लेकिन इसके हाथ में एक चीज मौजूद थी, एक काला पर। यानी ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। अगले दिन वो दोबारा लाइब्रेरी गई और हैरत अंगेज तौर पर वही बूढ़ी औरत एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी। बूढ़ी औरत, तुम्हारे पास वक्त कम है। चांद कल मुकम्मल होगा। फैसला कर लो लड़की। तो तुम अपना खून दोगी, किसी और का? होरेन रोते हुए, मैं क्यों मुझे? औरत ने इसके कंधे पर हाथ रखा और मध्यम आवाज में कहा, क्योंकि किताब तुम्हें चुन चुकी है। ये कहकर औरत फिर गायब हो गई। वो रात आ पहुंची। आसमान पर चांद मुकम्मल और रोशन था। कमरे की दीवारों पर साए हरकत कर रहे थे। होरेन ने किताब अपने सामने रखी। इसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीना फट जाएगा। अचानक साया उसके सामने उभरा। लंबा खौफनाक, इसकी आंखों में तारीक खला। साया गंभीर गूंजती आवाज में, वक्त आ गया है, अपनी कुर्बानी दो। होरेन कांपती आवाज में, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साया हंसा। साया, तो फिर अपनी रूह दे दो, अपनी सांस, अपना दिल। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और अहमर अंदर आया। इसके हाथ में वही ब्लू जर्नल था। अहमर चीखते हुए, नहीं होरेन, मत करो ये। होरेन हैरान है कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमर ने जर्नल खोलकर पढ़ना शुरू किया। इस पर पुरानी दुआएं और अल्फाज लिखे थे। साया गुस्से में आग बगूला हो गया। साया घरा कर, ये अल्फाज, ये कैद तोड़ देंगे। होरेन हैरत से देख रही थी। होरेन, अहमर, तुम कौन हो? अहमर चीख कर बोला, मैं इस कैदी का वारिस हूं जिसने ये साया कैद किया था, और आज मैं इसे ख़त्म करने आया हूं। साया ने हमला किया। कमरा लरजने लगा। किताब के औराक आग में जलने लगे। अहमर ने होरेन का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ अल्फाज दे रहा हो। दोनों ने ब्लू जर्नल की दुआएं दोहराना शुरू की। साया चीखने लगा। इसकी आवाज़ कमरे की दीवारों को तोड़ रही थी। लेकिन अचानक जर्नल से रोशनी निकली।
और इस रोशनी ने साया को जकड़ लिया। साया चीखते हुए, ये खत्म नहीं हुआ, तुम सबको कीमत चुकानी होगी। और एक धमाके के साथ वो गायब हो गया। कमरे में सुकूत छा गया। किताब जलकर खाक हो चुकी थी। अहमद जमीन पर गिरा हुआ था। इसका सांस मुश्किल से चल रहा था। हुरैन रोते हुए, अहमद उठो, तुमने मुझे बचाया है। अहमद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है हुरैन, साया खत्म नहीं हुआ, वो वापस आएगा। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ले। कभी कभी कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नया रूप धार लेती हैं। चांद की रोशनी ने इस रात साया को तो बखेर दिया, मगर अंधेरों का खेल अभी बाकी है।